ఏ న్యూస్ తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత గవర్నర్ కి వీడ్కోలు పలికిన ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు. జగన్ భుజంపై చేయి వేసి మాట్లాడిన రఘురాజు. ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఇదే. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. The unscientific bifurcation caused the state to inherit only 46% of the resources, financial loss on account of loss of Hyderabad city, disproportionate debt burden, loss of access to public institutions, loss of national institutions, Government of India PSUs, and institutions of higher learning, etc. One can see that scientific criteria for apportionment were not adopted, while the residual state inherited huge revenue deficit. Debt was shared on population basis, assets on location basis, power sharing on consumption basis, and worst of all, educational institutions with no basis. All these factors led to the structural change in economy with reduction of service sectors from 51% to 44%. The per capita income too fell from 1,06,176 for the combined state to rupees 93,121 for AP. Notwithstanding the adverse impact of the state bifurcation and undaunted by challenges such as budgetary constraints, infrastructural deficiencies and unresolved issues, the government converted every crisis into an opportunity during the period 2014 to 19. The government had laid a solid foundation for a vibrant sunrise Andhra Pradesh. The then government focused on the inherent strengths of the successor state of Andhra Pradesh, its 974-kilometer coastline, providing opportunities for port-led development and requisite environment for manufacturing activities. The fertile river plains supporting agriculture and allied activities, the passing of 3 industrial corridors through the state, the rich natural and human resources. A reflection on the state's performance during the 5-year period of 2014 to 19 gives a clear picture of the balancing act between development and welfare. Completion of prestigious Pattasima project by linking of rivers Godavari and Krishna in a record time of 1 year. Completion of 72% of Polavaram project so that it could be made fully operational by 2021. Prioritization of other irrigation projects, drought proofing measures, real-time governance, development of Amaravati region through land pooling, construction of new secretariat and legislature building are a few examples worthy of mention. All the milestones achieved during 2014 to 19 were possible because of the visionary leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. In this regime, the state attracted marquee FDIs like Kia Motors, emerging as #1 state continuously in ease of doing business rankings. Under his able leadership, the state attracted several investments in various sectors. The government initiated development
development of Kakinada SEZ Port, Bhavanapadu and Ramayapatnam ports, expanded airports and increased the state road network. The development of infrastructure was balanced with welfare measures such as increase in old age pension, farm loan waiver, scholarships to students, construction of houses, etc. These development and welfare measures led to compound annual growth of 13.5% between 2014 to 19. While the state was set to take off on the path of high growth, the change of regime in 2019 again brought back the disturbing time for the nascent Andhra Pradesh. The state that already bore front of bifurcation in 2014 was rather unfortunate to have witnessed yet another bigger debacle in the form of inept governance, where the people were threatened and officers demoralized. In fact, the damage and losses during the period 2019 to 24 have been more severe compared to the state reorganization in June 2014. The government that assumed charge in 2019 started a destructive note with demolition of Praja Vedike that continued unabated till the end of the regime 2024. During this regime, democracy was at peril. People were in a state of fear and hardly enjoyed any freedom of living. The regime revenge politics had severely hampered the state's prospects for prosperity and growth. Even the Honorable High Court of Andhra Pradesh had sought to convene a judicial inquiry into whether there is a constitutional breakdown in the state. The biggest damage was done to the brand AP. No noteworthy companies came forward to invest in the state. The corrupt practices at all levels, coupled with weaponization of instruments of governance across revenue earning departments for personal gains, sabotaging of checks and balances made several state institutions and private companies defunct and forced the existing enthusiastic investors and entrepreneurs to move out of Andhra Pradesh to other states. The uncertain environment which rocked the confidence of the people in general and investors in particular started showing impact on the state finances, leaving them in a mess. Fiscal prudence was abandoned. Expenditure was beyond means in spite of limited revenue growth, and debt and liabilities rose sharply. Financial management is manifested by diversion of funds, higher taxation despite high inflation, increase in power sector liabilities, neglect of capital expenditure, which eventually resulted in slowing down of the economy. The enormous gap in resources was sought to be met repeatedly by borrowings through corporations. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత గవర్నర్ కి వీడ్కోలు పలికిన ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, శాసనసభ స్పీకర్, శాసనమండలి చైర్మన్.
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు. इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं
कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ రోజు ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. జగన్ పై ప్రతిరోజు విమర్శలు గుప్పించే టీడీపీ ఉండి ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణంరాజు ఆయనతో ముచ్చటించారు. జగన్ అసెంబ్లీ ఆవరణలోకి వచ్చే సమయానికి అప్పటికే అక్కడున్న రఘురాజు హాయ్ జగన్ అని పలకరించారు. జగన్ ముందుకు కదిలిన తర్వాత ఆయనతో పాటు వెళ్లి ఆయన వరుసలో కూర్చున్నారు. కాసేపట్లో గవర్నర్ ప్రసంగం ప్రారంభమవుతుందనగా లేచి వెళ్లి జగన్ పక్కన రఘురాజు కూర్చున్నారు. జగన్ భుజంపై చేయి వేసి మాట్లాడారు. ప్రతిరోజు అసెంబ్లీకి రావాలని జగన్ కు చెప్పారు. దీనికి సమాధానంగా జగన్ మాట్లాడుతూ రోజు అసెంబ్లీకి వస్తాను, మీరే చూస్తారని అన్నారు. ఈ విషయం బయటకు పొక్కటంతో మీడియా ప్రతినిధులు రఘురాజును అసెంబ్లీ లాబీల్లోకి పిలిపించారు. జగన్ తో ఏం మాట్లాడారని ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీకి ప్రతిరోజు రావాలని జగన్ కు చెప్పానని రఘురాజు మీడియాకు వివరించారు. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షం లేకపోతే మజా ఏముంటుందని అన్నారు. ఇదే సమయంలో అసెంబ్లీ ఇన్నర్ లాబీలో వెళ్తున్న శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్తో మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీలో జగన్ పక్కనే తనకు సీట్ కేటాయించాలని కోరారు. దీనికి సమాధానంగా అలాగేనని కేశవ్ నవ్వుతూ చెబుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. టీమిండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా గత కొన్నాళ్లుగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు కెప్టెన్ గా ప్రకటించిన నాటి నుంచి అతడు ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్ అతన్ని ఎగతాళి చేశారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగా కూడా వార్తల్లో నిలిచారు. తాజాగా టీ20 జట్టు కెప్టెన్సీ నుంచి పాండ్యాను తొలగించడం పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అతన్ని టీ20 జట్టు కెప్టెన్ గా ప్రకటించారు. అయితే హార్దిక్ పాండ్యాకు కెప్టెన్సీ తిరస్కరించడంపై కొందరు మాజీలు పెదవి విరుస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో భారత మాజీ బ్యాటర్ సంజయ్ బంగర్ కూడా చేరిపోయారు. సచివాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన గౌరవనీయులు శ్రీ కేశవరావు శుభాకాంక్షలు తెలిపి పుష్పగుచ్చం అందించిన కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యులు శ్రీ గణేష్. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, సీతక్క, తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే వివేక వెంకటస్వామి, తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ నేరెళ్ల శారద, పలువురు ముఖ్య నాయకులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. నేను వ్యక్తిని లైన్లో తీసుకుంటున్నాను. ప్రాంతాలను టీటీసీ చేయాలి. ఐఏఎస్ అధికారి స్మితా సబర్వాల్ పై రాచకొండ ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు. వికలాంగులను అగౌరవపరిచిన స్మితా సబర్వాల్ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ రాచకొండ ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసిన వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జంగయ్యతో పాటు మరికొంతమంది వికలాంగులు. ఈ సందర్భంగా విహెచ్పిఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జంగయ్య మాట్లాడుతూ ఒక ఐఏఎస్ హోదాలో ఉండి వికలాంగుల పట్ల అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. దివ్యాంగులు ఐఏఎస్
పని చేయటానికి పనికిరారని, వారికి శారీరకంగా పని చేయలేరు అంటూ, ఫీల్డ్ విజిట్ చేయలేరు అంటూ వికలాంగుల పట్ల అవగౌరవపరచడం ఎంతవరకు సమంజసమని అన్నారు. దివ్యాంగుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడిన స్మితా సబర్వాల్ పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేస్తామని, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు, మానవ హక్కుల కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామని అన్నారు. వికలాంగులను అగౌరవపరిచినటువంటి ఒక ఉన్నత పదవిలో ఉండి గత ప్రభుత్వంలో మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో అతి కీలకంగా ఉన్న పోస్టులో ఉండి ఒక ఐఏఎస్ అధికారి వికలాంగులను అగౌరవపరచడం స్మితా సబర్వాల్కు మరి మంచిది కాదని మేము వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి హెచ్చరిస్తున్నాం. నిజంగా వికలాంగులు ఐఏఎస్కు పనికిరారని, వారికి శరీరం సహకరించదని, ఫీల్డ్ ఉంటుందని మరి వికలాంగులను అవహేళన చేసినటువంటి మరి స్మితా సబర్వాల్ను వెంటనే విధుల నుంచి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే తొలగించాలని మేము వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వికలాంగులకు కాళ్ళు లేనోళ్ళు, మరి కళ్ళు లేనోళ్ళు ఈరోజు కనీసం బయటికి వచ్చి సమాజంలో మేము ఇట్లా ఒకరిగా భావిస్తున్న క్రమంలో ఒక ఉన్నత పదవిలో ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈ విధంగా వికలాంగులను కించపరచడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. వెంటనే తన్ను సస్పెండ్ కాదు, వికలాంగులను అవమానపరిచినటువంటి వ్యక్తిని మరి టర్మినేషన్ చేయవలసిన అవసరం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, మరి భారత ప్రభుత్వానికి ఉందని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. వికలాంగులను ఈరోజు మరి ఎంకరేజ్మెంట్ చేసేది పోయి ఈరోజు డిస్కరేజ్ చేయడం అనేది మేము మంచిది కాదు. వికలాంగులను వాళ్లకు శరీరానికి కాళ్ళు లేవు, వాళ్ళు ఐఏఎస్గా పనిచేయరు, వాళ్ళు ఫీల్డ్కి వెళ్ళరు, వాళ్ళు ఒక డాక్టర్లకు ఇట్లా పనిచేసే వృత్తిలో వాళ్ళు కొనసాగొద్దు. ఒక డాక్టర్గా వికలాంగుడు డాక్టర్గా మరి నైపుణ్యం ఉండి డాక్టర్గా పట్టా పొంది డాక్టర్ సేవలు చేస్తామన్న వికలాంగులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఆ డాక్టర్ పదవిని ఇట్లా ఆమె కించపరచడం అనేది వికలాంగుల సమాజాన్ని, వికలాంగుల జాతిని అవమానపరిచినట్టే అని మేము ఆమెను వెంటనే తొలగించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రతి రాష్ట్ర కాల్ ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో మరి కంప్లైంట్లు ఇస్తున్నాం. ఈరోజు ఇబ్రాహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు డీజీపీ గారిని కలుస్తాం, అదేవిధంగా మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ కలుస్తాం. అదే క్రమంలో మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తన మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకునే వరకు మా ఉద్యమం ఆపలు. వికలాంగులకు ఖచ్చితంగా క్షమాపణ చెప్పాలి. ఆమెను ప్రభుత్వం నుంచి మరి టెర్మినేషన్ చేయాలని మా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కుప్పం వేస్కో కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఏపీఎస్సీ DCL/SE సురేంద్ర నాయుడు మాట్లాడుతూ, కుప్పం నియోజకవర్గంలోని అన్ని సబ్ స్టేషన్లను వెరిఫై చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి సబ్ స్టేషన్ కు ఇంటర్ లింకింగ్ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. 3 నెలల్లో ప్రణాళికలు రూపొందించి ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఎక్కడైనా ఫ్యూజ్ సరిగా లేకపోతే వెంటనే మార్చుకోవాలని తెలిపారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు. విద్యుత్ వినియోగదారులకు గ్రీవెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. 1919 నంబర్కు కాల్ చేసి సమస్యలను తెలియచేయండి అని రైతులకు తెలిపారు. జిల్లాలో విద్యుత్ సమస్యలు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామన్నారు. సెప్టెంబర్ లోపు అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడం జరుగుతుందన్నారు. సెప్టెంబర్లోగా అన్ని వెరిఫికేషన్లు చేసి దానికి చేయాల్సిన ప్రణాళిక పరంగా ఇక్కడ మన రెస్కో MD గారు ఉన్నారు, అట్లే DET గారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరితో రివ్యూ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ నాటికి ఎలాంటి లైన్లో కూడా అన్ని వెరిఫికేషన్ చేసి దాన్ని అన్ని రెక్టిఫై చేయాలని ప్రణాళిక చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రజలు కూడా ఎక్కడైనా నాన్ స్టాండర్డ్గా సర్వీస్ వైర్లు కానీ, అలాగే ఎక్కడైనా మోటార్ దగ్గర కూడా క్వాలిటీగా లేకుండా, ఎక్కడైనా ఫ్యూజ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ సరిగా లేకుండా ఉంటే అవన్నీ వెంటనే మార్చుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అనేది జరగకూడదు, అలా ఒక ప్రాణం పోకూడదు అనే ఇదిలో భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడానికి తగిన ప్రమాణాలతో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ, వాళ్ళు వాడవలసిన వైర్లు కానీ
ఇవి మా విద్యుత్ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని నిత్యము ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ వాళ్ళకి మార్చడానికి, వాళ్ళకు తగిన భద్రతా చర్యలు వాళ్ళని తెలపడానికి, ఆయా ఊర్లో కూడా విలేజెస్లో కూడా తగిన ఇది మీటింగ్లు పెట్టి వాటిని వాళ్ళని ప్రజలను కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరడం జరిగింది. అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏదైనా కాలిపోయిన వెంటనే రీప్లేస్ చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఒక సర్వీస్ అప్లై చేసిన, అలాగే విద్యుత్ సమస్యలు ఏ ఉన్నా కానీ ప్రతి సబ్స్టేషన్లో, జిల్లాలోని అన్ని సబ్స్టేషన్లో కూడా ఒక కన్జ్యూమర్స్కు గ్రీవెన్సీస్ రిజిస్టర్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళ సమస్యలు నమోదు చేస్తే వెంటనే ఆ గ్రీవెన్సీస్ని వితిన్ టైంలో పరిష్కారం చేయవలసిందిగా అందరినీ ఆదేశించడం జరిగింది. 1912 అనేది కాల్ సెంటర్ అనేది జిల్లాలోని కంబైన్డ్ జిల్లాలో 1912 ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తే జిల్లాలో అన్ని చోట్ల ఏ సమస్యలు ఉన్నా సరే వాటిని ఇమ్మీడియట్గా పరిష్కారం చేయడం జరుగుతుంది. సమస్యలు అనేటివి లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా కుప్పంలో కూడా కాల్ సెంటర్ ఉంది. దాన్ని కూడా విద్యుత్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత గవర్నర్ కి వీడ్కోలు పలికిన ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు. ఈ బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.